we complete our chapter, that is representation, description and representation. Okay, and now we start a new chapter, that is object recognition. This is our last chapter in a syllabus. Okay, so basically in first chapter we discuss different components or different steps to digital image processing. So in that digital image processing there are different steps. So first we can acquire the image, then we can after acquiring we can get the image, we to convert the image into digital form, then after digital form image we can enhance or noise reduction. After that there will be some different operations for the enhancement purpose. Then segmentation. After segmentation we define the representation or description, and last step of the last step of our digital image processing is object recognition. So this is our final step. So by using this step we can recognize specific objects. So consider that one example, suppose we have to capture the number plate. So from that number plate we have to enhance that number plate so that our image is clearly visible. Then for that purpose we can use the different operations. After enhancement we can segment the image. After segmentation we can identify different descriptor, we can identify the shape of the image, and from that shape we can recognize what is the that particular shape. Suppose there is number 2 in a number plate. So in a second last step we can recognize, we can identify the shape of the object, we can define the descriptor related with that object, and lastly step we can identify what is the object is that. So that will be 2. So that is object recognition. So object recognition means after segmentation we can find the descriptor, we can find the representation of that all particular object. So representation, it may be it's a shape, it's a size, it's a length, whatever it may be. So different descriptor we'll discuss in the last lecture, in last chapter. And then after that descriptor we can, from that descriptor we can identify the object, and that step is known as object recognition. So object recognition is the last step of digital image processing, digital image analysis. So this is very important step. So by using these step we can recognize, we can identify the object, we can find the object, which type of object or what is the that object represent. So that will be object recognition. So this is our last point in a digital image processing. डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मध्ये सगळ्यात इमेज ॲक्विजिशन करण्यापासून डिफरंट स्टेप्स फॉलो केले जातात, and after that last step is to identify, to recognize, to find the object of that particular. So that is object recognition is one of the important steps. So we can discuss about that object recognition. So see here, human process. So introductory part about this object processing, we can consider this object processing technique. So that consists of human process, the most sophisticated pattern recognition capability in known biological world. See, object recognition is one of the process which can done in our memory. So human will be easily identify the object. So that is one of the best object processing or one of the best object recognition system in known world. Okay, so see here, see, human process are most sophisticated pattern recognition capability in known biological world. See, so see here, suppose we can consider our human system. So how we can identify the object, how we can recognize the object. This is one of the last step. Okay, generally जे ह्युमन, आपण ह्युमन बरोबर कंपेअर करू की आपण एखादा ऑब्जेक्ट बघितल्यानंतर तो रिकॉग्नाइज कसा करतो. So that is our recognition system, that is our object detection technique. आता हे कसं होतं बघा की आपणला मेंदू किंवा आपले जे आय काय करतात. सो आय विल बी कॅप्चर द इमेज, कॅप्चर द ऑब्जेक्ट. म्हणजे आता समजा मी लॅपटॉप कडे बघतोय, सो माझे आय काय करणार आहे, ते पर्टिक्युलर लॅपटॉपची इमेज कॅप्चर करणार आहे. ओके, कॅप्चर केल्यानंतर ती इमेज, सो दॅट विल बी सेंड टू द आवर ह्युमन ब्रेन, ब्रेनला पाठवणार आहे.
मग ब्रेन मध्ये काय केलं जातं की त्या इमेजच्या रिलेटेड दुसरी कुठली इमेज आहे का आपल्या ब्रेन मध्ये सर्च केलं जातं. म्हणजे आपलं ब्रेन काय करतो की ह्याच्या आधी ही इमेज मी कुठं बघितलेली आहे का, मग ती बघितलेली असेल तर त्याला मी काहीतरी नाव दिलेलं असतं की बाबा हा लॅपटॉप आहे. मग ती इमेज आणि त्या आपल्या मेमरी बरोबर कंपॅरिझन केलं जातं आणि तशा पद्धतीची इमेज आपल्या मेमरीमध्ये ऑलरेडी स्टोअर्ड केलेली आहे का असेल तर त्याला आपण काहीतरी नाव दिलेलं असतं आणि ते नाव आपण आपला मेंदू काय करतो लगेच रिटर्न पाठवतो आणि आपल्याला ते रिकग्नाइज होतं की हा लॅपटॉप आहे. म्हणजे थोडक्यात ह्याच्यामध्ये महत्वाची सिस्टीम काय होते की आपला ब्रेन लर्न करत असतो. म्हणजे मी समजा एखादी नवीन ऑब्जेक्ट बघितला, नवीन कुठली तरी वस्तू बघितली, तर ते मला ब्रेनला कळत नाही की ही वस्तू काय आहे. मग त्या वस्तूच्या रिलेटेड मला कोणतरी सांगेल किंवा मी कुठेतरी वाचेल की ही वस्तू म्हणजे XYZ आहे. मग माझा ब्रेन काय करेल की त्या इमेज बरोबर ते पर्टिक्युलर नाव तिथं मेमरीमध्ये स्टोअर करून ठेवेल आणि ज्यावेळेस मी ती वस्तू पुन्हा एकदा बघेल त्यावेळेस मेमरी काय करते किंवा ब्रेन काय करतो की ती वस्तू किंवा ती इमेज रिकॉल करतो आणि त्याच्याबरोबर जे नेमिंग आपण असाइन केलेलं आहे ते आपल्याला पाठवतं. म्हणजे आपण तो ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज करतो. तर ही ह्युमन प्रोसेस सिस्टीम होते आणि सेम प्रोसेसिंग सिस्टीम वी कॅन डन इन अ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. सो आवर आय कॅप्चर द ऑब्जेक्ट, that object or that image will be sent to our brain search the particular image, and if the image will be found, so he can send our answer of that particular or name of that particular object uh, to a particular person. So that means we can identify, we can recognize the object. So human process is one of the best process, one of the topmost recognition process in known biological world. म्हणजे ह्युमन प्रोसेस किंवा ह्युमन ब्रेन जी आहे, ही ब्रेनची कपॅसिटी आहे, ही कपॅसिटी बघतोय आपण की आपण जे कॉम्प्युटराइज सिस्टीम हे ते सगळं करतो, पण ह्या सगळ्या सिस्टीम पेक्षा आपला ब्रेन एकदम सुपर कपॅसिटीचा आहे. म्हणजे तुमच्या कॉम्प्युटर किंवा तुमच्या कुठल्याही इन्स्ट्रुमेंट पेक्षा आपला ब्रेनची कपॅसिटी सुपर आहे. कारण कुठल्याही बाबतीत. पण आपण आता त्याचं मशीन मध्ये का वापरायचं हे पण आपण पुढे बघूया. पण ह्युमन प्रोसेस म्हणजे आपली जी रिकग्निशन सिस्टीम आहे, इट इज अ व्हेरी गुड रिकग्निशन सिस्टीम इन नोन बायोलॉजिकल वर्ल्ड. So when we can capture the image, it can identify easily, and that particular object will be recognized. So human process is most sophisticated pattern recognition. See, known the word pattern. So this is word which is very important in this chapter. So the known most sophisticated pattern recognition capability in known biological world. We have ability for generalizing knowledge which is able to interrupt the meaning of the complex image which are stored in our brain. So in our brain system, lots of images are stored, and when we can see that type of image, we can recognize. बघा आपल्या ब्रेन मध्ये अनेक प्रकारच्या इमेजेस स्टोअर केलेल्या आहेत. म्हणजे आपण आपला मित्राचा चेहरा म्हणू, आपण त्याला सुरुवातीला तुम्ही ज्यावेळेस त्या पहिल्यांदा भेटला असेल त्यावेळेस आपला ब्रेन काय करतो किंवा आपले आयज काय करते, त्याचा इमेज घेते, कॅप्चर करते आणि आपल्या मेमरीमध्ये स्टोअर करते. ओके. मग तुम्ही ज्यावेळेस पुन्हा भेटचाल त्यावेळेस तुम्हाला ते लक्षात येते की आपला हा मित्र आहे किंवा याचं नाव XYZ आहे. मग हे रिकग्निशन होतं. म्हणजे आपल्या ब्रेन मध्ये अनेक प्रकारच्या इमेजेस स्टोअर केलेल्या आहेत and that image will be recalled when it is needed, and according to that it can identify, it can recognize the specific object. So the capability of current recognition machine is less comparison to the human. Now if we can consider human recognition system and machine recognition system, that is image processing system, or we can say that in a computer based system. Okay. So computer based system is less is performance is less than the human eye system. So but the capability of current recognition machine is less in comparison with the human प्रोसेसिंग सिस्टीम. ओके. म्हणजे जे मशीन आहे, मशीनची जी कपॅबिलिटी आहे त्याच्यापेक्षा ह्युमनच्या ब्रेनची कपॅबिलिटी कितीतरी जास्त आहे रिकग्निशनची. बट तरी सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी मशीन रिकग्निशन साठी वापरलं जातं. का?
So, but recognition using the machine plays a very important role in some situation in everyday life. तरी सुद्धा म्हणजे आपण असं म्हणतो की ह्युमन रिकग्निशन सिस्टीम मशीन पेक्षा चांगली आहे, तरी सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी मशीन वापरलं जातं रिकग्निशन साठी. का? सर त्याला बरीचशी कारण आहेत. एक महत्वाचं म्हणजे एक एक्झाम्पल घ्यायचं म्हणलं तर आपण उदाहरण घेऊया की जे थंब इम्प्रेशन असतं. ओके, थंब इम्प्रेशन असतं. थंब इम्प्रेशन मध्ये काय केलं जाते की आपण थंब प्रेस केला की मग तो रिकग्नाइज केला जातो आणि मग मशीन थ्रू रिकग्नाइज विदिन द सेकंड होतो, बरोबर आहे की नाही? पण ते जर ह्युमन बॉडीनं करायचं म्हणलं की ह्युमन करायचं म्हणलं इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम. का? तर मॅनचे जे वर्किंग आहे, ब्रेन वर्किंग फास्ट करतो पण आपण वर्किंग किती कमी करतो की आपला हात वर्किंग तेवढ्या पद्धतीने आपले सगळे इमेज आपण ते सगळे बघितले पाहिजे, ते कम्पेअर होणार नाहीत, त्यामुळे त्याला वेळ लागतो. सो बट रिकग्निशन प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल बाय युझिंग मशीन. ओके, फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर इन अ मॉडर्न लाईफ विदाउट मशीन टू रीड द बारकोड. समजा बारकोड रीड करायचं म्हणलं, सो इट इज कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर ह्युमन बिंग. ओके, और प्रोसेस टू bank check processing system, or to inspect the quality of manufacturing product. मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॉडक्ट मध्ये समजा आपण मदरबोर्ड घेतला आणि मदरबोर्ड मध्ये समजा डिफेक्टिव्ह प्रोसेस पोर्शन आपल्याला फाइंड करायचा म्हणलं तर आपण असं बघून फाइंड करू शकतो. पण असं जर कंटिन्युअस सगळ्या प्रोसेस जर करत बसलं तर एक वेळ असा येतो की ह्युमन ब्रेन रिकग्नाइज करत नाहीये. म्हणजे आपल्याला काय की कंटाळा येतो, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करायची म्हणलं तर ह्युमनला कंटाळा येतो. मग मशीनचं तसं आहे का? मशीन कंटाळा करणार आहे का? नाहीये. मशीनला काय, तो ठराविक प्रोग्राम दिलाय, तो कॅप्चर करणार, त्या पद्धतीने ते ऑपरेशन करत राहणार. त्याला काही एवढा वेळ केला म्हणून मशीन कंटाळा केला असं आहे का? माणसासारखं नाहीये. किंवा जसं हे एक्झाम्पल घेतलं, किंवा रीड फिंगरप्रिंट रीडिंग करायचं. तर समजा तुमच्याकडे 1000 एम्प्लॉईज आहे, तर 1000 एम्प्लॉईजचा सगळा डेटा चेक करायचा, तर मॅन्युअली इट इज टेडियस टास्क. But programmatically, or but my machine by using machine, it is very simple task. It is a very fast task, and that's why rather than using the human processing system, we have to focus, we have to use machine इमेज प्रोसेसिंग सिस्टीम. ओके, म्हणजे ह्युमन प्रोसेस जरी चांगली असेल तरी पण त्याचे जे बाकीचे ड्रॉबॅक्स आहेत, जसं की एखादी गोष्ट आपण अनेक वेळा जर केली तर आपल्याला कंटाळा येतो, मग आपल्या ह्याच्या हातातून चुका होण्याची शक्यता असते. तसं मशीनचं आहे का? मशीनचं तसं नाहीये. मशीनला एकच काम तुम्ही 10 दिवस द्या, 50 दिवस द्या, वर्षभर द्या, त्याच्यात चुका होणार आहे का? होणार नाही. ओके, ते कंटाळा करणार आहे का? नाही कंटाळा करत. तसं ह्युमनचं नाही. ह्युमनला एखादी गोष्ट बऱ्याच वेळ तीच तीच करायची म्हणलं तर आपल्याला कंटाळा येतो, आपल्याकडून चुका होतात. पण तसं मशीनचं नाही. त्यामुळं rather than using the human recognition system, we have to focus on a machine recognition system. So there are lots of examples such as barcode reading, or bank check processing, or inspecting quality of the manufacturing product, read fingerprints, sorting mail recognition, speech recognition system. Lots of examples are available. अनेक आपल्याला एक्झाम्पल देता येतील की ज्या ठिकाणी ह्युमन प्रोसेसिंग सिस्टीम वापरली जाते. सॉरी, ह्युमन प्रोसेसिंग पेक्षा आपण मशीन सिस्टीम यूज करू शकतो. सो फ्रॉम दिस we can say that it is very important to recognize object in a digital image processing. So see this example. So from this example we can say that there will be different important system to recognize the object. So for example biometrics reading. Okay, so retina scan, whatever it may be. So if you have to thumb recognition, so there are lots of thumbs are available. From that we can recognize, or we have to find the matching thumb, and this is a tedious task, and this task will be done by the system. So in a digital image processing, object recognition is very important task. This is our last step of image processing. Okay, as we can see in a fundamental steps in a digital image processing, we have to define the scope covered by our treatment of digital image processing to include recognition of individual image or region, which in this chapter we can discuss.
So here in this chapter, we can discuss about the recognition system. So this is our last step in a fundamental step of digital image processing. आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये शिकलोय की फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मधल्या स्टेप्स वेगवेगळ्या, म्हणजे पहिली स्टेप काय की ऑब्जेक्ट सेन्सिंग किंवा कॅप्चरिंग ऍक्विजिशन, इमेज ऍक्विजिशन आहे. आणि शेवटची स्टेप काय की ती इमेज आपण रिकॉग्नाइज करणार आहे काय इमेज आहे ती. So that will be our recognition system. So these are the very important system. So in this chapter we can discuss about the object recognition and the object that will be also known as a patterns in this chapter. आता ह्या चॅप्टर मध्ये आपण त्याला काय म्हणणार आहे, पॅटर्न रिकॉग्निशन और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन. So in image pattern recognition we think of a pattern as a spatial arrangement of features. So patterns म्हणजे काय? So patterns is nothing but it is a arrangement of a different feature in a specific format. Okay, so that are patterns. आपण बघा किंवा एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. दोन हे मग आपल्या ब्रेन मध्ये ह्याचा पॅटर्न डिफाईन झालेला आहे. दोनचा शेप असा असतो. किंवा आपण 7 म्हणलं तर 7चा शेप असा असतो. किंवा आपण 1 म्हणलं, आता 1 आणि 7चा शेप मध्ये आपल्याला फरक आहे. ओके, समजा आपण ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन करताना आपली ब्रेन काय करतो, आपल्याला ही इमेज दिसली तर ही काय करतं की एक आडवी लाईन आणि एक तिरकी लाईन असं जर जॉईन असेल तर ते 7 आहे ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करतं. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे आपल्याला ब्रेन मध्ये ह्याचा पॅटर्न डिफाईन झालेला आहे. म्हणजे हे जे फीचर्स डिफाईन झाले, फीचर्स काय, आता एक एक्झाम्पल घेऊ की 7चं फीचर काय, एक आडवी लाईन आणि एक तिरकी लाईन आहे अशी. तर हे दोन्ही एकत्र जॉईन झाले तर आपल्याला ती जी इमेज दिसते ती 7 आहे. म्हणजे आपल्या ब्रेन मध्ये ह्याचं फीचर्स आपण डिफाईन केलेलं आहे. किंवा 2चं फीचर मध्ये पहिला असा राऊंड शेप आहे, त्यानंतर तिरकी लाईन आहे, परत आडवी लाईन आहे. किंवा 3 साठी सुद्धा आपण अशा पद्धतीने शेप झाला, डिस्प्ले झाला. ओके, किंवा 4 साठी असा शेप झाला. तर आपल्या ब्रेन मध्ये ह्याच्या रिलेटेड आपले पॅटर्न डिफाईन झालेले आहेत. आणि ज्यावेळेस आपल्याला ते दिसतं हे एक नंबरच्या रिलेटेड, समजा आपल्याला एक एक्झाम्पल घ्यायचं, समजा ए, तर ए डिस्प्ले अशा पद्धतीने डिस्प्ले झाला ए. किंवा बी असेल तर अशा पद्धतीने शेप असेल तर बी आपण, म्हणजे ह्याचे जे पॅटर्न आहेत ते पॅटर्न आपल्या किंवा त्याचे जे स्ट्रक्चर आहे, पॅटर्न स्ट्रक्चर किंवा फीचर, ह्याचे वेगवेगळे फीचर. आता एचे सेंटर आपण काय करणार, अशी एक लाईन असेल, अशी एक लाईन असेल आणि या दोन्हीला जॉईन करणारी मध्ये एक लाईन असेल. असा जो पॅटर्न असेल तर आपला ब्रेन काय रिकॉग्नाइज करतो की तो ए आहे. म्हणजे आपल्या ब्रेन मध्ये प्रत्येक कॅरेक्टरसाठी, प्रत्येक डिजिटसाठी किंवा प्रत्येक ऑब्जेक्टसाठी एक पॅटर्न डिफाईन होतो. आणि तो पॅटर्न म्हणजेच काय असतं तर त्याचे फीचर्स असतात आणि ते फीचर्स आपण प्रॉपरली अरेंज केलेले असतात. सो these are known as a pattern. So in image pattern recognition we can think about the pattern which is nothing but a spatial arrangement or specific arrangement of the फीचर्स. तर ह्या सगळ्या फीचरची एक अरेंजमेंट असते आणि ती अरेंजमेंट आपल्या ब्रेन पॅटर्न म्हणून डिफाईन करतो. आणि आपल्याला ती ऑब्जेक्ट बघितला की तो पॅटर्न मॅच केला असेल, म्हणजे आपल्या ब्रेन मध्ये जो पॅटर्न आहे, म्हणजे आता ए बघितला तर एचा पॅटर्न आपण काय केला की 2 अशा तिरक्या रेषा आणि मध्ये एक रेष असेल तर आपला हा पॅटर्न ब्रेन मध्ये असेल. मग आपल्याला हा पॅटर्न आणि आपल्याला ती इमेज दिसली एची, तर हे दोन्ही कम्पेअर केलं जातं. मॅच झालं की तो आपल्याला रिकॉग्नाइज होतो की हे ए आहे. ओके, सो इज इमेज प्रोसेसिंग पॅटर्न इज इम्पॉर्टंट. तो पॅटर्न युजेस द फीचर्स, म्हणजे जे आपल्या मागच्या लेक्चरमध्ये आपण वेगवेगळे डिस्क्रिप्टर किंवा फीचर्स फाइंड केले त्या फीचरची प्रॉपर अरेंजमेंट करून ह्या चॅप्टर मध्ये तो पॅटर्न डिफाईन केला जातो. आणि तो पॅटर्न म्हणजे थोडक्यात आपलं काय असतं, that will be our pattern, or by using that pattern we have to define the object. As a pattern class is a nothing but set of patterns that share some common property. So pattern is nothing but arrangement of the feature. So such collection of different features into different groups, that is called as a set of patterns. So pattern class is a set of patterns that share some common property, So pattern recognition by machine covers technique for automatically assign the pattern to the respective class. So in a pattern recognition system, machine can automatically assign the pattern to specific object or specific class. So that is a given pattern or set of pattern whose class is unknown. The job of pattern recognition system is assign class label for that pattern.
आपल्याला ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिस्टीम काय करते, ऑटोमॅटिकली त्या ऑब्जेक्टला नाव द्यायचं काम करते, लेबल द्यायचं काम करते. म्हणजे आपण एखादा ऑब्जेक्ट बघितला तर ऑब्जेक्ट इनिशियली आपला ब्रेन काय, आता हे लॅपटॉप बघितला मी, इनिशियल स्टेपला लॅपटॉप म्हणजे आयनं कॅप्चर केला, कॅप्चर केल्यानंतर त्याला काही नाव नसतंय. तो ज्यावेळेस ब्रेन प्रोसेस करून त्याला पॅटर्न असाइन करेल तोपर्यंत त्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टला कुठलंही नाव नसतं. आणि पॅटर्न असाइन झाल्यानंतर म्हणजे माझा ब्रेन काय करतो की ही इमेज सेंड करतो. सेंड केल्यानंतर ब्रेन काय करतो की त्याच्या रिलेटेड कुठला पॅटर्न आहे किंवा त्याच्या रिलेटेड कुठल्या पद्धतीची इमेज आहे आपल्या ब्रेनमध्ये ते मॅच करतं आणि मॅच केल्यानंतर त्याला लेबल असाइन करतं आणि मग आपल्याला समजतं की हा लॅपटॉप आहे. हा विदिन द फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये होतं. म्हणजे हे सगळं आता ब्रेनची प्रोसेसिंग फास्ट आहे. ओके, म्हणजे ही सगळी प्रोसेस म्हणजे आपण सांगितली, आता मी जी सांगितली प्रोसेस ही सगळी ब्रेन मध्ये होते. आणि हे सगळं कोण कोण काम करत असेल तर ब्रेन मध्ये जे नर्व्ह असतात, नर्वस सिस्टीम म्हणजे आपली नर्वस सिस्टीम आहे ती नर्वस सिस्टीम हे सगळं काम करत असते. ओके, समजा फॉर एक्झाम्पल आपण एक्झाम्पल घेऊया की आपण एखादी टाचणी घेतली, बरोबर आहे की नाही. तर टाचणी घेतली, आपण टाचणी बघितली, बघितल्यानंतर लगेच आपल्याला रिकग्नाइज होते की ही टाचणी आहे, बरोबर आहे की नाही. किंवा आपण एखादा माऊस हातात घेतला, आपण हा ऑब्जेक्ट आहे, इनिशियली हा ऑब्जेक्ट काय माहित नाही, तर आपण ज्यावेळेस आपण हातात घेतो आपण ह्याचं इमेज कॅप्चर करतो. इमेज कॅप्चर केल्यानंतर ही इमेज ब्रेनला पास केली जाते. पास का कोण करतं तर बॉडी मधले जे नर्व्स असतात, बायोलॉजिकल नर्व्स असतात. ओके, तर ते नर्व्स हे ब्रेनला ते सिग्नल पास करतात. ब्रेन काय करतं ते सिग्नल प्रोसेस करतं. प्रोसेस करून ह्या ऑब्जेक्ट म्हणजे माऊस सारखा शेप ह्याच्या आधी कुठं आपण बघितलाय का किंवा त्याचा पॅटर्न आपल्या मेमरीमध्ये तयार आहे का. जर असेल तर त्याला त्या पर्टिक्युलर पॅटर्नला मॅच करतं आणि मग मॅच केल्यानंतर बघा आता माऊस हा शेप आहे, तर माऊस हा काही एकाच पद्धतीचे असतात का, काही छोटे असतात, काही मोठे असतात, काही वेगवेगळ्या शेपचे माऊस असतात, तरी सुद्धा आपला ब्रेन रेकग्नाइज करतो का, तर त्या माऊसचा शेप आपल्या किंवा त्या माऊसचा पॅटर्न आपल्या ब्रेन मध्ये स्टोअर झालेला असतो. आणि तो पॅटर्न आपण काय करतो की त्या नवीन इमेज बरोबर मॅचिंग करतं. मग 70% मॅच झालं, 80% मॅच झालं, 90% मॅच झालं, मग ते किती पर्सेंट मॅच होईल. समजा आपला नवीन माऊस घेतला, त्याचा वेगळा शेप आहे, आपण जो ओरिजिनल बघितला, तरी सुद्धा आपला ब्रेन काय करतो तो माऊस आहे रिकग्नाइज करतो, कारण त्याची जे बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते आपल्या मेमरीमध्ये पॅटर्न म्हणून फीड झालेले असतात. आणि मग आपला ब्रेन काय करतो त्याला लेबल देतो, दिस इज अ माऊस, आणि मग आपल्याला रिकग्नाइज होतं की हे माऊस आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने हे वर्किंग होतं. आणि हे सगळं वर्किंग कसं आहे विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड आपला ब्रेन किंवा आपली नर्वस सिस्टीम करत असते. ओके, सो दिस इज ऍक्च्युअली स्टेप विच कॅन फॉलो इन अ मशीन. मग ही सगळी स्टेप मशीन मध्ये होते. म्हणजे मशीन मध्ये काय होतं की ऑब्जेक्ट ऍक्विजिशन केलं म्हणजे आपण डिजिटल इमेज पास केली जाते, पास केल्यानंतर त्याचं पॅटर्न फाइंड केला जातो. तो पॅटर्न ऑलरेडी सिस्टीम मधल्या असल्या पॅटर्न बरोबर मॅच केला जातो आणि मॅच झाले की त्याला लेबल असाइन केलं जातं. सो द पॅटर्न ऑर सेट ऑफ पॅटर्न हुज क्लास इज अननोन, म्हणजे इनिशियली आपल्याला क्लास अननोन असतो. द जॉब ऑफ पॅटर्न रिकग्निशन सिस्टीम इज असाइन अ क्लास लेबल टू दॅट पर्टिक्युलर पॅटर्न. आपल्याला आपल्याला इमेज म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय तर त्या पॅटर्न जे नवीन रिकग्नाइज केलेला ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टला आपल्या सिस्टीम मधल्या पॅटर्न बरोबर मॅच करणं आणि त्या ह्याच्यानुसार त्याला लेबल देणं हे काम असतं. आणि लेबल देणं म्हणजे तो काय झाला ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज केला. ओके, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट रिकग्निशन. म्हणजे ऑब्जेक्ट रिकग्निशन स्टेप मध्ये काय होतं लक्षात घ्या की ऑब्जेक्ट रिकग्निशन मध्ये वी हॅव टू कॅप्चर द ऑब्जेक्ट, that object find the different patterns, we can match that pattern with our already inbuilt pattern. If the match will be found we can assign the label. If not then we can third party will be assigned the label. म्हणजे जनरली बघा की नवीन एखादा प्रॉडक्ट बघितला, नवीन एखादी आपण डिव्हाइस बघितली किंवा काही वस्तू बघितली तर त्याचं नाव आपल्याला माहित नसतं. मग थर्ड पार्टी काय करते की त्याला नाव देतं. म्हणजे समजा तुम्ही एखाद्या नवीन ऑब्जेक्ट बघितला आणि मग तुमच्याकडे तो नाहीये, तुम्ही ह्याच्या आधी बघितला नाही, पण तुमच्या मित्राने तुम्हाला दाखवला हा नवीन डिव्हाइस आहे, तर तुम्ही काय करता मग तो बघता डिव्हाइस बघता तुमच्या मेमरीला पास केला जातो. पास केल्यानंतर तो डिव्हाइस पॅटर्न मॅच केला जातो, पण पॅटर्न तर सापडत नसतो कारण तुम्ही पहिल्यांदाच तो ऑब्जेक्ट बघितलेला असतो. मग तुम्ही मित्राला विचारता हे कुठला डिव्हाइस आहे, मग मित्र काय सांगतो की बाबा हा XYZ डिव्हाइस आहे.
म्हणजे हे ह्याला लेबल नाव कोणी थर्ड पार्टीनं लेबल दिलं. मग परत पुढच्या वेळेस तुम्ही ज्यावेळेस तो ऑब्जेक्ट बघचाल त्यावेळेस तुम्हाला इझिली रिकॉग्नाइज होतं, कारण तुम्ही ऑलरेडी तो ऑब्जेक्ट एकदा बघितलेला असतो, त्याचं लेबलिंग केलेलं असतं, त्या पॅटर्नचं लेबलिंग केलेलं असतं. तर ही जी प्रोसेस आहे ही सगळी प्रोसेस इनबिल्ट होत असते, अँड दॅट इज आवर इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, इमेज ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिस्टीम, पॅटर्न रिकॉग्निशन सिस्टीम. तर पॅटर्न रिकॉग्निशन ही ह्या पद्धतीनं काम करत असते. सो दिस इज अवर एम इन दिस चॅप्टर. आपल्या चॅप्टरचं एम ही आहे. सो देर आर 4 मेन स्टेजेस विच आर इन्व्हॉल्व इन अ रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन मध्ये मेन 4 स्टेजेस आहेत. वन इज सेन्सिंग, ऍक्विजिशन, म्हणजे आपण अनेक स्टेप्स बघितल्या तर ते कंबाईनली इथं घेतलेले आहेत. म्हणजे आपण 8 स्टेप्स बघितल्या होत्या बघा, आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये स्टेप्स इन इमेज प्रोसेसिंग आहे, इमेज ऍक्विजिशन, इमेज प्री प्रोसेसिंग किंवा इमेज एनहान्समेंट, फीचर एक्सट्रॅक्शन, सेगमेंटेशन, हे वेगवेगळे आपण हे केलं होतं. तर तेच आपण इथं कंबाईनली केलेलं आहे. सो हिअर देर आर फोर मोर main process. One is sensing, that is acquisition of image. Second is pre-processing of the image. So pre-processing is used to remove the noise. It is used to enhance the image. Image enhancement साठी किंवा image क्लिअर करण्यासाठी, व्हॉइस रिमूव्ह करण्यासाठी इमेज प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग. आफ्टर प्री प्रोसेसिंग we can use the feature extraction. We can find the different features from that object, and according to that features they can find the patterns, and we can assign the pattern. And last step of that is classification. We can divide, we can recognize the object, and that is known as a classification. So these are the four main steps, 4 important steps for the image processing. म्हणजे इमेज रिकॉग्निशन मध्ये हे 4 महत्वाच्या स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप इज इमेज सेन्सिंग, image acquisition. Second is pre-processing, conversion of a image into the standard image or good image. So pre-processing remove the noise, image enhancement, or what are the different, आपण अनेक टेक्निक बघितल्या त्या प्री प्रोसेसिंग केलं जातं. Then feature extraction, from that image we can find the different features. वेगवेगळे फीचर्स फाइंड केले जातात आणि त्या फीचरवरनं पॅटर्न डिफाईन केला जातो. अँड फ्रॉम दॅट पॅटर्न वी कॅन असाइन द लेबल, अँड दॅट इज नोन ॲज अ क्लासिफिकेशन. So feature extraction and classification, these are the 4 main steps to recognition of image. So image processing, sensing is concerned with generating signal in a 2D format or higher dimensional format. So that means our sensing of the image is nothing but acquisition of the image. So even we can acquire image, the image will be converted into digital form. So that is a digital form, it will be 2-dimensional form. Okay. So 3D object will be converted into 2D object. That is actually image acquisition. आपण बघितलं पहिल्या चॅप्टर मध्येच बघितलं की रिअल वर्ल्ड आपल्या जे असतात ते थ्री डायमेन्शन असतात. ते 3 डायमेन्शनचं आपण ज्यावेळेस इमेज ऍक्विजिशन करतो त्यावेळेस त्याचं कन्वर्शन 2 डायमेन्शन मध्ये होतं, और मोर डायमेन्शन मे बी इट्स डिपेंड्स ऑन ऍक्विजिशन. सेन्सिंग डिव्हाइसवर डिपेंडंट आहे की 2 डायमेन्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं का 3 डायमेन्शन मध्ये कन्वर्ट किंवा मोर डायमेन्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं. So image sensing. Then pre-processing deals with a technique for tasks such as noise reduction, enhancement, restoration and segmentation. मग प्री प्रोसेसिंग मध्ये हे वेगवेगळे ऑपरेशन केले जातात. नॉइस रिडक्शन केलं जातं, नॉइस असेल तर नॉइस रिमूव्ह केला जातो, इमेज एनहान्स केली जाते, इमेज रिस्टोर केली जाते, खराब झाले असेल तर इमेज रिस्टोर केली जाते, आणि लास्ट इमेज सेगमेंट केली जाते. सो दीज आर द डिफरंट ऑप्शन्स. देन आफ्टर सेगमेंटेशन वी कॅन फाइंड द फीचर्स फाइंड केले जातात. मग आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये बघितले की वेगवेगळे फीचर्स फाइंड केले जातात. सो दीज फीचर्स आर आयडेंटिफाय युजिंग द फीचर एक्सट्रॅक्शन, अँड दिस फीचर एक्सट्रॅक्शन विल बी कन्वर्ट टू पॅटर्न. वेगवेगळे फीचर्स फाइंड केले जातात. म्हणजे समजा आपण 7 असं घेतलं तर 7चं आपण फीचर्स काय फाइंड केलं. सो दिस लाईन अँड दिस लाईन, सो दीज आर द फीचर्स. सो वी कॅन कन्वर्ट दिस. किंवा ए साठी आपण फीचर्स काय फाइंड केलं की 2 लाईन्स अँड देन इट विल बी जॉईन बाय युजिंग दिस लाईन. तर हे 2 लाईन अशा तिरक्या असणार आणि याला जॉईन करणार एक. हे जे फीचर्स आहेत, सो दीज फीचर्स देन कन्वर्ट टू द पॅटर्न्स. हे फीचर्स हे कलेक्शन केलं जातं, अँड दीज आर द क्लास ऑफ पॅटर्न्स. So these class of patterns. So by using these class of pattern, next step is that is classification will be done. So classification is nothing but this is our main focus in this chapter. It deals with the using set of features called as a patterns as the basis or as the basis for assigning the class label to unknown input.
ओके, म्हणजे आपण क्लासिफिकेशन करणार आहे, जी शेवटची स्टेप आहे ती इथं आपल्या ह्या चॅप्टर मध्ये शिकणार आहे. आणि यामध्ये काय, सो क्लासिफिकेशन विल बी नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ फीचर्स or it is a group of features called as a patterns, and these patterns are labeled according to the some processing technique. So this is our classification. So in a classification, so when we can detailed study in a classification, so classification will work in a two step. So first we can take the training phase and then we can use the recognition phase. So क्लासिफिकेशन मध्ये दोन पद्धती वर्क होतात. सो पहिल्या दोन स्टेप्स असतात. फर्स्ट इज लर्निंग फेज अँड सेकंड विल बी आयडेंटिफिकेशन फेज. ओके, लर्निंग फेज म्हणजे थोडक्यात काय, की आपण एखादा ऑब्जेक्ट बघितलेला असतो, त्याला लेबल केलेला असतो ऑलरेडी. सो दॅट इज लर्निंग फेज. And then next time when we can see that will be our testing phase. So classification will be using different set of features, a set of patterns, and based on that set of patterns we can assign the label of unseen object or unknown objects. So that is the मेन एम ऑफ द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशनचा मेन एम काय, की एखादा ऑब्जेक्ट आपण बघितलेला असेल तर त्या ऑब्जेक्टला नाव द्यायचं काम कोण करतं, क्लासिफिकेशन करतं. मग हे कशा पद्धतीने क्लासिफिकेशन वर्क करतं. सो क्लासिफिकेशन विल बी वर्क इन अ टू स्टेप. First step is learning phase and second phase is a testing phase or recognition phase. So in learning phase, so first time when we can see the object, that is nothing but our learning phase. म्हणजे जसं मगाशी एक्झाम्पल सांगितलं की तुम्हाला एखाद्या मित्राने नवीन डिव्हाइस दिला, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला माहित नसतं, मग ते काय, इन दॅट सिच्युएशन दॅट विल बी लर्निंग फेज. मग मित्र तुम्हाला सांगतो की हे XY डिव्हाइस आहे. मग तुम्ही काय करता, त्या ऑब्जेक्टला तुम्ही XY नाव देता किंवा त्या ऑब्जेक्टला किंवा त्या पॅटर्नला XY नाव देता. सो दॅट इज लर्निंग फेज. अँड वेन नेक्स्ट टाइम यू कॅन सी दॅट डिव्हाइस, see that device, it can automatically recognize because you have already done learning phase. So classification will be used to identify, used to recognize the object, used to assign the label to the object based on some features, based on some patterns. And these patterns are generated or these patterns are created at learning phase. लर्निंग फेज मध्ये पॅटर्न डिफाईन केलं जातं आणि त्या पॅटर्नला नाव दिलं जातं. सो दीज आर दी फोर मेन स्टेप्स in this process recognition. So sensing, pre-processing, feature extraction, and classification. Now see here, so the basic approach for using image processing or image pattern classification has, one is classification based on the matching unknown pattern against some specific prototype. Second, optimum statistical classifier, and third is neural network. So these are the three basic techniques in image processing. म्हणजे इमेज पॅटर्न क्लासिफिकेशन किंवा इमेज क्लासिफिकेशन मध्ये हे तीन पद्धतीने तीन टेक्निक वापरले जातात. फर्स्ट आहे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॅचिंग अननोन पॅटर्न अगेन्स्ट अ स्पेसिफाईड प्रोटोटाइप. म्हणजे जे ऑलरेडी नोन पॅटर्न आहे त्या पॅटर्न बरोबर आपल्या दुसरे पॅटर्न जे आपल्या ऑलरेडी माहित आहे त्याच्याबरोबर मॅचिंग करणं. आणि मग हे म्हणजे ज्यामध्ये आपण एक्झाम्पल घ्यायचं म्हणलं तर थंब रिकॉग्निशन आपण म्हणू शकतो की थंब रिकॉग्निशन मध्ये ऑलरेडी थंब घेतलेला जातो आणि त्याला नाव असाइन केलं जातं. आणि ज्यावेळेस पुन्हा तुम्ही थंब देचाल त्यावेळेस तो त्या पॅटर्न बरोबर मॅच करतं आणि मग तुमचं रिकॉग्निशन होतं. सो मॅचिंग अननोन पॅटर्न अगेन्स्ट सम स्पेसिफाईड. देन सम स्टॅटिस्टिकल क्लासिफायर, काही स्टॅटिस्टिकल क्लासिफायर वापरून नवीन टेक्निक किंवा नवीन क्लासिफिकेशन वापरलं जातं. अँड थर्ड इज न्यूरल नेटवर्क. So neural network is one of the another important classification technique. Classification technique पुढच्या सेम मध्ये तुम्हाला एक टॉपिक आहे किंवा एक तुम्हाला पेपर आहे डेटा मायनिंग, त्यामध्ये तुम्हाला हे क्लासिफिकेशन एक चॅप्टर आहे. क्लासिफिकेशन काय आहे त्यावेळेस तुम्हाला क्लिअर अजून लक्षात येईल व्हॉट इज द क्लासिफिकेशन. So neural network is one of the another classification technique and this is one of the latest technique. आता डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मध्ये आता रिसेंटली जे नवीन रिसर्च आहे म्हणजे तो डीप लर्निंग म्हणलं जातं. ओके, तर डीप लर्निंग नावाचा एक नवीन कन्सेप्ट इमेज प्रोसेसिंग मध्ये आलाय आणि त्यामध्ये हे न्यूरल नेटवर्क वापरलं जातं. तर सो दॅट इज वन ऑफ द टेक्निक. सो न्यूरल नेटवर्क दॅट इज लाईक अ ह्युमन ब्रेन. मग जसं सांगितलं नर्वस सिस्टीम आहे, ह्युमन नर्वस सिस्टीम आहे, तर त्या पद्धतीनं न्यूरल नेटवर्क वर्क करतं. तर न्यूरल नेटवर्क काय आहे पुढे तुम्हाला
तुम्हाला एक चॅप्टर आहे किंवा तुम्हाला सॉफ्ट कॉम्प्युटिंग पेपर आहे त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला न्यूरल नेटवर्क आहे तिथे तुम्हाला लक्षात येईल. So in a classification based on the prototype, that is in the first type, the object is make the feature so unique and easily detectable that classify itself become the simple task. So in this first technique, classification by matching the pattern, in that it can find the unique features, and that from that unique feature you can easily identify, you can easily detect the object. So for example is bank check processing system. So in a bank check processing system, there are some standard format. So by using that standard format, machine can easily classify that. So this is one of the example. In the second category, that is in that statistical based classifier, in the second classification techniques, classification is cast in a decision theoretic statistical term, and the classification approach is based on the selecting parameter that can be shown in a optimal classification path. So in the second technique, in a statistical term, we can define some statistical term, and from that statistical term we can identify some patterns, we can select some patterns, we can select some parameter from that patterns, and from that pattern you can identify the object. So here important is placed on both feature used and designing of the classifier. सो ह्यामध्ये काय सेकंड टाइम मध्ये फीचर्स पण बघितलेले आहेत आणि डिझाईन ऑफ द क्लासिफायर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. इन थर्ड category, classifier is performed using the neural network based classifier technique पण वापरला जातो. So neural network can operate using engineering features too, but they have the unique ability to being able to generate on their own features suitable for the recognition. So in this neural network technique, the particular technique will be identify, create its own feature. It can identify its own features, and based on that feature, it can recognize the नेटवर्क. इट कॅन रिकॉग्नाइज द पर्टिक्युलर न्यूरल नेटवर्क म्हणजे थोडक्यात कसं असतं की अशा पद्धतीचं एक नेटवर्क असतं. ओके, हे वेगवेगळे नेटवर्क असतं. मग इथे इनपुट केला की इथं ह्या इनपुट पासून ह्या सगळ्याला व्हॅल्यू पास केली जाते आणि ह्या व्हॅल्यू परत इथं पुढच्या ह्याला पास केल्या जातात. तर ह्या पद्धतीनं वर्क होत जातं. मग हे प्रत्येक ठिकाणी काय करतं, प्रत्येक जे लेअर आहेत तिथे हा लेअर प्रत्येक लेअर फीचर्स फाइंड करत जातं, युनिक फीचर्स फाइंड करतं, and these features are used to identify the object. So in neural network it can find their own features, and that features will be useful, suitable for the particular system. The one of the best example for this is a neural network based, that is character recognition system. जे कॅरेक्टर रिकॉग्निशन असतं ते न्यूरल नेटवर्क मध्ये यूज केलं जातं. म्हणजे न्यूरल नेटवर्क कॅरेक्टर रिकॉग्निशन साठी एक वापरलं जातं. का तर बघा की आपण कॅरेक्टर, आता हे म्हणला तुम्ही ए, हा पण प्रत्येक जण, आता समजा हँड रिटन कॅरेक्टर असेल तर प्रत्येक जण ए असाच लिहिला असं काय, काही जण असा ए लिहितील. ओके, काही जण असा ए लिहितील, म्हणजे वेगवेगळ्या पॅटर्न, हे प्रत्येकाची लिखावट वेगळी आहे. मग हे सगळ्यातून त्याला स्पेसिफिक पॅटर्न फाइंड करावा लागतो आणि हा पॅटर्न फाइंड करून तो रिकॉग्नाइज करतो. तर ह्या ठिकाणी न्यूरल नेटवर्क ही बेस्ट न्यूरल नेटवर्क कुठं वापरलं तर ह्युमन कॅरेक्टर रिकॉग्निशन किंवा हँड रिटन कॅरेक्टर रिकॉग्निशन मध्ये हे वापरलं जातं. ऑब्जेक्ट, त्याला OCR टेक्निक म्हणलं जातं, ऑब्जेक्ट कॅरेक्टर रिकॉग्निशन. So system can be accomplish this using the raw data without need to engineer. There are three basic types. So classification by matching type, there is statistical classifier and neural network. Now the pattern can be labeled, so meaning that we know the class of each pattern, or unlabeled, meaning that the data are known to the pattern but class of each pattern is unknown. So in a pattern or in a labeling of the pattern, there will be different meaning that the pattern for each class will be known. So pattern, so we can define the pattern, so that for that pattern we can assign the label. So there are different techniques to assign the label. Okay, so first we have to find the pattern. From that pattern we can assign the label. So or unlabeled data, or meaning of the data or to the pattern, but pattern is unknown. म्हणजे त्याच्या दोन पद्धती बघितल्या जातात बघा. क्लासिफिकेशन विल बी डन इन क्लासिफिकेशन, or in this object recognition there are two main techniques. One technique is when
Our pattern will be known pattern, and that's why we can assign the label. And second technique, pattern is unknown, so we cannot give the label for that. So these are the two techniques, means one is labeling technique, another one is unlabeled data. That means in this identification process, there are two types of data is available. One is labeled data and one is another unlabeled data. So in labeled data, we know the pattern, and from that known pattern, we can assign the label. But in unlabeled data, we doesn't know the pattern, and that's why we cannot give the label. So these are the two types of patterns or two types of data will be available in image processing. Now, one classical example of labeled data is character recognition system. One of the another, जसं मगाशी सांगितलं की कॅरेक्टर रिकग्निशन इज वन ऑफ द, म्हणजे तुम्हाला हा कॅरेक्टर दिलंय, म्हणजे ए चे वेगवेगळे शेप असतील. सो दॅट इज वी हॅव टू नो द पॅटर्न ऑफ दिस ए. त्या ए चा पॅटर्न काय? सो देर आर टू लाईन्स, then there will be one another curve shape, and then this will be. So we know the pattern. So from that there are different shapes, म्हणजे वेगवेगळे शेप्स असतील. तो प्रत्येक शेपचा एक ठराविक पॅटर्न असेल. सो वी कॅन आयडेंटिफाय द पॅटर्न्स, give the label of that pattern. So character recognition problem, in which set of character sample is collected and identify the each character in a recorded as a label from the group 0 to 9 or A to Z. म्हणजे आता इथं बघा कॅरेक्टर रिकग्निशन सिस्टीम मध्ये काय केलं जातं. सो वी कॅन कलेक्ट डिफरंट कॅरेक्टर्स और वी कॅन कलेक्ट डिफरंट सेट ऑफ कॅरेक्टर्स. म्हणजे ए ह्या सेटचे मी वेगवेगळे जे वेगवेगळ्या व्यक्तीने लिहिलेले कॅरेक्टर असतील किंवा वेगवेगळ्या फॉन्टचे कॅरेक्टर असतील तर मी घेतले आणि ह्याच्यावरून मी सॅम्पल फाइंड केला का ह्याच्यावरून मी पॅटर्न फाइंड केला. सो दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. म्हणजे ह्या पद्धतीने कॅरेक्टर रिकग्निशन केलं जातं. म्हणजे थोडक्यात मी काय केलं की हँड रिटन कॅरेक्टर मला आयडेंटिफाय करायचे, तर मी काय केले 100 लोकांकडून ए टू झेड लिहून घेतलं आणि हे ए असे 100 सॅम्पल झाले. तर माझ्याकडे ए चे 100 सॅम्पल झाले, बी चे 100 सॅम्पल झाले. तर मग हे ए चे 100 सॅम्पल वरून मी एक पॅटर्न फाइंड केला आणि ह्या पॅटर्ननुसार मी त्याला नाव दिलं ए. मग ज्यावेळेस मी दुसऱ्या एखाद्या नवीन व्यक्तीचं लेबल घेईल किंवा नवीन व्यक्तीनं लिहिलेला ए घेईल, तो त्या पर्टिक्युलर पॅटर्न बरोबर मॅच करेल आणि तो आयडेंटिफाय करेल. सो दॅट विल बी अवर रिकग्निशन सिस्टीम. So here we can collect the set of characters of different samples is collected. From that collection you can identify the each character, and then from that character we can identify 0 to 9 or A to Z. So an example of unlabeled data, ha labeled data. So unlabeled data is nothing but clustering technique. अनलेबल्ड डेटा म्हणलं तर क्लस्टरिंग टेक्निक, म्हणजे क्लस्टरिंग म्हणजे ग्रुपिंग करायचं, ऑटोमॅटिक ग्रुपिंग. मला वाटतं मी मागच्या ह्याच्यात पण सांगितलं ऑटोमॅटिक ग्रुपिंग व्हायला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय की मी एखादं कॅरेक्टर डिफाईन केलं की बाबा ह्या ग्रुपिंगचं, म्हणजे मी आता एक पॉईंट घेतला, सेंटर पॉईंट घेतला सांगोला. सांगोल्यापासून 10 किलोमीटरचे जे गाव आहेत ते सगळे एका ग्रुपमध्ये येतील. मग ह्या असा मी पॉईंट केला. मग ह्याला कॅरेक्टर काय, तर एक मी ह्याला लेबल्ड आहे का कुठलं की हे गाव सांगोल्यात आहे, हे गाव पंढरपूरमध्ये, असं काय लेबल आहे का? नाही. मी फक्त काय घेतलं, सांगोल्यापासून 10 किलोमीटर म्हणजे डिस्टन्स मी डिफाईन केला. मग त्या 10 किलोमीटरच्या आत जी लोक येतील किंवा जी गाव येतील ते सांगोल्या ह्या ग्रुपमध्ये येतील. हे जे टेक्निक आहे त्याला क्लस्टरिंग टेक्निक म्हणलं जातं. सो देर आर टू बेसिक टेक्निक, वन लेबल्ड टेक्निक आणि दुसरं अनलेबल्ड टेक्निक. मग ह्यालाच काय म्हणलं जातं, सो लेबल्ड टेक्निक इज नोन ॲज सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक and unlabeled technique is known as unsupervised learning technique. तर आता हे पुढे आपण बघणार आहे सुपरवाइज. वाय सुपरवाइज? बिकॉज इन अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक देर विल बी नीड टू सुपरवायझर टू असाइन द लेबल. लेबल असाइन करायला कुठल्या तरी एक्सपर्टची गरज आहे आणि त्यामुळे त्याला काय म्हणलं जातं, सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक. आणि सेकंड जो दुसरा टाइप मी घेतला, 10 किलोमीटरच्या अंतरातली सगळी गावं सांगोलात, दॅट क्लस्टरिंग, हे अनसुपरवाइज. इथं काही गरज आहे का कुणाच्या दुसऱ्या थर्ड माणसाचे? ऑटोमॅटिक 10 किलोमीटरची जे अंतर आहे त्याच्या आत जे येणार आहे ते त्या ग्रुपमध्येच येणार आहे. त्यामुळे इथं कुठल्याही लेबल डिफाईन करायची गरज नाही, त्यामुळे कुठल्याही सुपरवायझरची गरज नाहीये. आणि त्यामुळं हा सुपरवायझरची गरज नसल्यामुळं see this is unsupervised learning. So there are two techniques, supervised learning technique and unsupervised learning technique.
सुपरवाइज लर्निंग म्हणले की लेबल्ड डेटा येतो आणि लेबल्ड डेटा इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन आणि अनसुपरवाइज लर्निंग इज नथिंग बट अनलेबल्ड डेटा आणि अनलेबल्ड डेटा इज नथिंग बट क्लस्टरिंग. हे लक्षात ठेवा, म्हणजे ऑब्जेक्टिव्हला विचारलं जाऊ शकतं. So when working with the labeled data, a given data set generally is subdivided into three subset. आता ज्यावेळेस आपण लेबल्ड डेटा म्हणजे थोडक्यात आपण क्लासिफिकेशन असेल, सो दिस क्लासिफिकेशन डेटा इज रिक्वायर्ड टू स्टेप्स. बघा मगाशी सांगितलं क्लासिफिकेशनला दोन स्टेप लागतात, एक लर्निंग स्टेज अँड अनदर वन इज टेस्टिंग फेज. सो हियर generally it is subdivided into three subset: training set, validation set and test set, and these two group of these two is known as a training phase and this is nothing but testing phase. म्हणजे क्लासिफिकेशन मध्ये अशा पद्धतीने हे घेतलं असतं, तो ट्रेनिंग सेट आणि व्हॅलिडेशन सेट, म्हणजे ट्रेनिंग करायचं आणि व्हॅलिडेशन करायचं आणि नंतर मग टेस्टिंग करायचं. सो टिपिकली these three groups are divided into 50% and remaining two are 25%. That means training phase and validation phase are near about 75% and testing phase are near about 25%. So classification technique, that is labeled data, will be divided into three groups. Okay, so that is training group and validation group. Okay, किंवा तुम्ही आता मशीन लर्निंग ज्यावेळेस तुम्हाला पुढे ज्यावेळेस तुम्ही शिकता किंवा मशीन आता आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये, पण जनरली आता मशीन लर्निंग किंवा डेटा सायन्स हे वापरलं जातं, त्या ठिकाणी सुद्धा हा तुम्हाला क्लासिफिकेशन हा एक सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे. तर डेटा दिलेला असतो तो क्लासिफाय करायचा असतो. क्लासिफाय करताना तुम्हाला दोन फेज मध्ये डिवाइड करायचा असतो, वन इज ट्रेनिंग फेज अँड अनदर वन टेस्टिंग फेज. So nearly training phase will be more than 66 to 75% and testing phase will be remaining all parts. म्हणजे काही ठिकाणी 66% म्हणजे 66% हा ट्रेनिंग फेज घेतात आणि राहिलेले 33% टेस्टिंग घेतात. काही ठिकाणी 70% घेतात, काही ठिकाणी 75% घेतात. So it depends upon our system to system. But training and validation phase are nearly about 75% and testing phase are nearly 25%. The process by which a training set is used to generate classification or classifier parameters is called as a training. मग ह्या ट्रेनिंग वरून काय केलं जातं की पॅरामीटर फाइंड केले जातात, युनिक फीचर्स फाइंड केले जातात and that feature is called as a training phase. In this mode, a classifier is given a class label of each pattern. मग ह्या ठिकाणी जे फीचर्स फाइंड केले जातात ह्या फीचरला so class label is assigned and the object being make adjustment in the parameter if the classifier make mistake in identify the class of given pattern. So in this case we can assign the pattern to we can assign the class label to pattern and based on that for validation set will be takes place and from that validation it can validate whether the particular algorithm works good or not. At the end of the training we can use the validation set to compare the various designs against the performance. So after training it will be validate the data. अनेक ठिकाणी व्हॅलिडेशन केलं जातं, म्हणजे हा जो ट्रेनिंग केलेला आहे ते ट्रेनिंग त्या पर्टिक्युलर म्हणजे ते जे ट्रेनिंग करून फीचर्स फाइंड केले जातात आणि ते फीचर व्हॅलिडेट करायचं काम व्हॅलिडेशन सेट केलं जातं, म्हणजे व्हॅलिडेशन केलं जातं. म्हणजे थोडक्यात आपण जो फीचर्स फाइंड केले ते बरोबर आहेत का नाही हे चेक केलं जातं अँड दॅट इज व्हॅलिडेशन फेज. सो आफ्टर दिस ट्रेनिंग सेट अँड व्हॅलिडेशन सेट द टेस्टिंग विल बी टेक्स प्लेस. So next step, typically several iteration of the training and validation are required to establish the current design comes closest to design objective. मग अनेक फेजेस म्हणजे जे ट्रेनिंग आणि टेस्टिंग केलं व्हॅलिडेशन केलं जातं, मग याच्यात काय केलं जातं. सो इन अ ट्रेनिंग फेज and validation it can check whether the our pattern will be validate the correct or not. If not, again training will be takes place, again new features will be find, then again validate the data. If the data validation data will be correct, then we have to stop, but not, again we can validate the data, we can find the new patterns. So in this way lots of iteration will be takes place, lots of iteration will be takes place and it can find the accuracy, it can find the accuracy, validate. If the validation will be nearly close
or it is actually validate the data, then our process will be stopped and then this will be applied to the testing phase. म्हणजे आपल्याला असे अनेक इटरेशन केली जातात आणि मग व्हॅलिडेट आपण जो फाइंड केलेला पॅटर्न आहे तो बरोबर कॅरेक्टर ओळखतोय का नाही हे फाइंड केलं जातं, म्हणजे व्हॅलिडेट केलं जातं. ही बरोबर ओळखत असेल तर ते पॅटर्न आयडेंटिफाय किंवा ते पॅटर्न हे फाइंड केले जातात आणि पुढे मग तो टेस्टिंग फेजला वापरले जातात. सो वन्स डिझाईन हॅज बीन सिलेक्टेड, म्हणजे आपले जे करेक्ट डिझाईन करेक्ट पॅटर्न फाइंड केला, सो डिझाईन हॅज बी सिलेक्टेड, final step is used to test that set. So after that, testing will be takes place, which consists of pattern that system never seen before. मग टेस्टिंग मध्ये काय केलं जातं की जे डेटा ज्या डेटाला लेबल नाही असा डेटा पास केला जातो आणि मग तो टेस्ट केला जातो आणि तो कॅरेक्टर रिकॉग्नाइज करतोय का नाही हे चेक केलं जातं. म्हणजेच मी समजा आता ए साठी 100 कॅरेक्टर घेतलं, मग त्याच्यावरून मी त्याचं वेगवेगळे इटरेशन वापरून एक फायनल सेट तयार केला आणि तो सेट मी नवीन एखाद्या व्यक्तीने ए लिहिलाय त्या व्यक्तीचा तो कॅरेक्टर पास केला आणि मग तो टेस्ट केला की हा ए बरोबर ओळखतोय का नाही. सो दॅट इज अवर टेस्टिंग फेज. सो if the training and validation set are truly representative of the data, that means when we can find the training and validation, if your data, your pattern will be correct, then testing set will be our accurate. So the training and validation set are truly representative of the data the system will encounter in a practice. The result of training and validation should be close to the our testing set. म्हणजेच हे जो डेटा ट्रेनिंग आणि टेस्टिंग मध्ये किंवा व्हॅलिडेशन मध्ये जो आपण पॅटर्न फाइंड केला जर तो करेक्ट असेल, सो ऑब्वियस टेस्टिंग रिझल्ट विल बी करेक्ट. इफ training and validation result are acceptable but result are not, we can say that overfitting. जरी ट्रेनिंग आणि टेस्टिंग डेटा आपल्याला करेक्ट फीचर करत असते पण ज्यावेळेस टेस्ट डेटा वापरतो त्यावेळेस त्याचा जर परफॉर्मन्स चांगला येत नसेल, सो इट इज नोन ॲज ओव्हरफिटिंग. अँड अपोजिट ऑफ दॅट मीन्स ट्रेनिंग प्रॉपर डेटा आउटपुट येत नसेल अँड ट्रेनिंग अँड व्हॅलिडेशन नॉट करेक्ट, सो इट इज अ लोअर फिटिंग. So overfitting the system. Okay, so this is a classification working of this. So a system that is designed using training data is known as a supervised learning. जसं मगाशी सांगितलं. So the system which can use to design using the training data requires the labeled data, and as labeled data it requires the supervised, and that's why it is a supervised learning technique. Okay, so if we are working with unlabeled data, the system learns from the pattern class themselves. मग ज्या ठिकाणी अनलेबल्ड डेटा आहे त्या ठिकाणी पॅटर्न फाइंड करून सिस्टीम स्वतः रन होते, लर्न होते, अँड दॅट इज नोन ॲज अनसुपरवाइज लर्निंग. त्याला म्हणलं जातं अनसुपरवाइज. सो सुपरवाइज अँड अनसुपरवाइज लर्निंग म्हणजे थोडक्यात लक्षात घ्या, लेबल्ड डेटा that is nothing but supervised learning, and that is known as a classification, and unlabeled data that is known as a uh, uh, unsupervised learning, and that is clustering technique. So in this chapter we can deal only supervised learning. ह्या चॅप्टर मध्ये आपण पहिला जो टाइप आहे सुपरवाइज लर्निंग म्हणजे थोडक्यात आपण क्लासिफिकेशनच्या रिलेटेड बघणार आहे.